مسلمان ملکوں کو یا افریقہ کے باقی ممالک کو جب دیکھتا ہوں یا اور دنیا میں ملک ہیں، ان کے پاس ہم سے ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے پاس تکڑی قوم نہیں ہے، تکڑے لوگ نہیں ہیں، تکڑی فورسز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی حالت زار دیکھ کر انسان کو رونا آتا ہے۔ جو پہلے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس اور بلوچستان کے لوگ سوچتے تھے، آج اس طرح بالکل نہیں ہے۔ اب بلوچستان کے لوگ بھی پڑھ لکھ گئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسٹیٹیوشن ہوں، اچھے اساتذہ ہوں، اچھے لوگ ہوں، تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں چاہتا ہوں بلوچستان کے بچوں کو وہاں پہ ایزیلی لائیں اور پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کا وہ دور دراز نیا شہر جو بن رہا ہے وہ بھی دکھائیں۔ اپنے ملک کو اور ترقی یافتہ بنانا ہے، اور وہ امن نہیں ان نوجوانوں نے اب بنانا ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو اجاگر کریں کہ پاکستان کا ہر شخص، ہر بندہ حکومت اور اس نظام کو چلانے میں مدد کرے گا، تو میرے خیال میں پاکستان کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ہم ان نوجوانوں نے کر کے دکھانا ہے۔ بس میری ایک گزارش ہے کہ تمام نوجوان ایک ہوں، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اپنی چھوٹی رنجشوں کو آپس میں نہ لائیں، برادر بن جائیں، اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور ایک ہو کے پاکستان کے لیے مثالی کردار ادا کریں، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنی ذاتی فائدے نقصان سے مبرہ ہو کے اس ملک کے لیے، اس جنریشن کے لیے، اس سے آنے والی اگلی جنریشن کے لیے سوچوں گا، تو میں گارنٹی کرتا ہوں ایز اے پاکستانی انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے، جو ہوگا انشاءاللہ، اور ہم یہ بچے انشاءاللہ اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے۔ ان بچے، ہمارے بچوں میں سر اتنی پوٹینشل ہے، آپ کو جان کے چیئرمین صاحب خوشی ہوگی، پچھلے 2 سال سے ارسمس پلس دنیا میں سب دنیا کے لیے اوپن کمپٹیشن پہ اسکالرشپ دیتا ہے۔ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پاکستان کے بچے، یہ بچیاں پچھلے 2 سال کے پاکستان کے نمبر 1 دنیا کے کنٹری میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اسکالرشپ ہمارے یہ بچے بچیاں بن کر رہے ہیں۔ ذرا یہ ان کے بالوں پر تو ہونے دیں، ذرا ان کو مٹی کو زرخیز تو ہونے دیں، دیکھیں یہ بچے بچیاں کیا کمال کرتے ہیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ۔ میں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے BSc انجینئرنگ مکمل کی، اس کے بعد تعلیم کے شعبے میں PG شروع کی۔ میرے اس جنون کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر تھا، مجھے ملک کے نامی گرامی اداروں میں ڈاکٹریٹ کا کام ملا۔ میری سائبر سیکورٹی کی خدمات کے اشتراک میں 2014 میں حکومت پاکستان میں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ I belong to a Christian community, and I hail from district Quetta, Balochistan, and I'm honored to be the first Christian lady assistant commissioner from Balochistan. I want to share with you کہ میرے فادر ایک ڈرائیور تھے اور ہم 8 بہن بھائی تھے۔ میرے بھائی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ CSS کے ایگزام دیں، اور میری مدر نے بھی، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میں کر سکتی ہوں، کیونکہ تھرو آؤٹ میں اردو میڈیم اسکول سے پڑھی ہوئی ایک لڑکی کبھی بھی اپنے آپ پہ یہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ مقابلے کے امتحان میں جاؤں گی اور کامیاب ہو سکوں گی۔ اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوئے، کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہوئے، ہمارے پاس وہاں پہ کیونکہ اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ 2016 میں نے اپنا فرسٹ اٹیمپٹ دیا، جتنی محنت میں کر سکتی تھی سیلف اسٹڈی کر کے میں نے اٹیمپٹ دیا۔ آئی اپیئرڈ بٹ آئی فیلڈ۔ میں نے اتنی محنت کی، 5 سال محنت کی، لیکن میرے سارے چانسز ختم ہو گئے تھے، اینڈ آئی سیڈ کہ بس اب میرا ڈریم دفن ہو گیا ہے، اب آئی واز ڈیڈ ان سائٹ کہ میں نہیں کر سکوں گی۔ اب 3 دن کے لیے میں اپنی فیملی سے کچھ بھی نہیں بول سکی، اور وہ بھی مجھے کچھ نہیں بول سکے۔ آئی لاسٹ آل ہوپ کہ اب چانسز ختم ہو گئے ہیں، میری محنت کا وہ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آئی ڈنٹ گیو اپ۔
I say I will once again do. और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स फिर से अनाउंस हुए और मैंने कहा मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी. The thing I want to share with my youth and with my country fellows कि कभी भी हिम्मत ना हारें. अगर आप मेहनत करते हैं एक ना एक दिन ज़रूर आप कामयाब होंगे. 2021 में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम अनाउंस हुआ और मैं उसमें फिर से अपेयर हुई एंड आई वाज द ओनली लेडी हु टॉप्ड इन माय बैच एंड आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड माय फैमिली फील्स सो मच प्राउड. मैं अली गौहर आपके सामने हूँ और एक मकाम पे हूँ. तो जब मैं बगैर हाथ के इस नाउमीद ज़िंदगी में भी पुरउम्मीद रह सकता हूँ तो आप क्यों नहीं. जब मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं. मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में है लेकिन आप उसे कैसे लेते हो, उससे कैसे डील करते हो, वो असर रखती है. कहते हैं कि जब बारिश होता है तो सारे परिंदे अपने लिए छत ढूंढते हैं, लेकिन शाहीन वो वाहिद परिंदा होता है जो बादलों से भी ऊंचा परवास करता है. इकबाल का असल मुखातिब नौजवान ही है. एक नौजवान की शख्सियत की तश्कील का सवाल ही उनका बुनियादी सवाल है. It is my message for everyone out there, especially the young girls, that we women of Pakistan are no less than anyone else. We are as ambitious as our male counterparts, our brothers, to ensure the sovereignty of this Pak Sarzameen, to ensure the prosperity of this Pak Sarzameen. Because tu Shaheen hai, parwaaz hai kam tera, tere सामने आसमां और भी है. यूथ के हवाले से हमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है. पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से यूथ जिन्होंने खेलों में, एकेडमिक्स में, स्पीचेस में और फील्ड में उन्होंने अहम रोल प्ले किया है, उन्होंने अपने को इधर रिप्रेजेंट किया है और अपने उससे लोगों को मोटिवेशन मिली है, एक तहरीक मिली है कि वो अपनी कौम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं. अ प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट. और सबसे पहले तो HEC का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और स्पेशली यूथ को यहाँ पे लाया और उन्हें जो हिडन स्टोरीज़ हैं, हमारी हिडन हीरोज़ हैं, उनसे मिलाया. यंग यूथ इज़ द बिल्डर ऑफ आवर नेशन. हमारे प्रोजेक्ट था, हम दुबई गए, COP28 कॉन्फ्रेंस में हमने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को रिप्रेजेंट किया. न सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि इंडिया और बांग्लादेश और हमारे दरमियान एक टफ़ कंपटीशन था. अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कंपटीशन विन किया और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है. और नई यूथ के लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें. प्लेटफॉर्म दिस काइंड्स ऑफ इवेंट्स आर वेरी गुड. सेकेंडली ये कि क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आपने यूथ को इकट्ठा किया था तो वो एक जो ग्रुपिंग होती है, जब एक दूसरे लोग मिलते हैं तो पता चलता है कि डिफरेंट इलाकों में क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है. काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इससे मोटिवेट हुए हैं और ऐसे इवेंट्स और भी होने चाहिए. और ये यूथ के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज है कि हमारे मुल्क के इतने पावर्ड लोग, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम साहब और PM साहब, वो हमारे साथ बैठे हैं, हमारी बातें उन्होंने सुनी है. एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हर सवाल का हिस्सा होता है, बट सबसे बड़ी बात ये है उनका इंपॉर्टेंस देना, उनका टाइम देना और हम यूथ को इतनी इंपॉर्टेंस देना और ये फील करवाना कि हम यूथ ही हैं जो आगे जाके पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे. तो आई वुड लाइक टू थैंक चेयरमैन ऑफ HEC कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी. और मैं विश करता हूँ कि यूथ आके मेहनत करेगी और पाकिस्तान की तरक्की में ज़रूर रोल अदा करेगी. हम स्टूडेंट्स एज अ यूथ हम बहुत मोटिवेट हुए हैं इस इवेंट से और मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स HEC को ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए ताकि हम यूथ अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच सकें. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी HEC की तरफ से, एक बहुत अच्छा इवेंट और कामयाब इवेंट HEC की तरफ से जिसमें सारी यूथ को उन्होंने गैदर किया पूरे पाकिस्तान से. हमारा बहुत अच्छा और फैमिलियर इंटरेक्शन हुआ है सारे स्टूडेंट्स के साथ. इसके अलावा जो PM साहब और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें ज्वाइन किया इस इवेंट में और उनके साथ जो हमारा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला, हमने उनसे बातें, अपने दिल की बातें की, उन्होंने बातें की. बहुत अच्छा इवेंट रहा और HEC को इन फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स अरेंज करने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एक फ्रेंडली वे में हाई अथॉरिटी से इंटरेक्ट कर सके. मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक स्टूडेंट के लिए, इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना. It was very interesting, like listening to all the inspirational stories that HEC had prepared for us and also like interacting with the Prime Minister and the Chief of Army staff. It was like a lifetime experience for us and we were quite enthralled about that and we had a really good interaction
conversation with them. स्टूडेंट्स की स्ट्रगल करके कैसे वो इस सक्सेसफुल हो के स्टेज पे आए, और पीएम के साथ भी और आर्मी चीफ के साथ भी बहुत ही इंटरेक्टिव अच्छा सेशन था, जिसमें हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उन आंसर्स को एलेबोरेट करके जवाब दिया. तो इट वाज अ ग्रेट इवेंट. मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि किसी भी इस तरह इंटरनेशनल उसमें आने में, पहले टीवी पे ही देखते थे, तो काफ़ी अच्छा रहा है. नथिंग वॉज स्क्रिप्टेड एंड इट वॉज, जो भी आ रहा था वो भी अपने ख्यालात के इज़हार कर रहे थे और स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, और इस तरह का होना चाहिए. और वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ़ हमसे ज़्यादा वोकल हुए हैं और हमें एक बहुत अपने आर्मी चीफ़ का न्यू पर्सपेक्टिव समझ आया है कि वो क्या सोचते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ फ्यूचर में भी होनी चाहिए.